సరే ఇప్పుడు నోట్స్ అంటున్నారు కదా, ఎక్కడి నుంచి రాశారు? ఫస్ట్ థింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వెతుక్కున్నారా, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ని ఫాలో అయ్యారా? ఈ ఆస్పిరెంట్ ఫేజ్ లో న్యూస్ పేపర్ చాలా హెల్ప్ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చాలా వచ్చేస్తున్నాయి, మంత్లీ మ్యాగజైన్ అని చెప్పేసి, స్నిప్పెట్స్ అని చెప్పేసి, ఇలా డూ న్యూస్ పేపర్ రియలీ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్? Sure, ma'am. See, point is we have multiple magazines, and not to name, but there are multiple magazines coming daily, monthly, and even yearly as well. But the point is, the feel that you get when you read a newspaper is different, and you can mark there itself. And the point is, at the end of the day, even you are digitally accessing some magazines or reading your news through digitally, at the end of the day, still the civil service and the group 1 is descriptive. So you need to write. So once you get the feel of the newspaper, daily seeing that particular topic, you might refer to different magazines for the same topic. If there is any there might be any extra content that you are getting from that, అక్కడ ఏమన్నా కొత్త పాయింట్ ఉందా, లేకపోతే మనకి ఏమైనా వాల్యూ యాడెడ్ వస్తుందా అనేది రిఫర్ చేయొచ్చు. బట్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఆర్ వాట్ మై ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూడ్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఈస్ లైక్ గోయింగ్ త్రూ ద పేపర్ డైలీ. Meticulously I used to go through the paper daily, and I used to note down the topics whichever are important, and I used to myself write the notes for that. Because for example, if there is something related to fundamental rights or something related to economy, GDP or something, so I used to make sure that the notes is written in the economy notes or quality notes. If there is something about science and technology, suppose some new vaccine was invented or some vaccination for malaria has come, so that was made sure that goes into the science and technology notes, such that the placing is proper, it is organized, well organized, and when you're revising the things, it becomes easy. So when you leave space for those topics, for example, if you get a topic in the Hindu paper, you used to underline that, or you used to pick that topic particularly, and you write in a science and technology paper. And when you have an update on that, if you're leaving some space, you can write it out next time when you get an update, because you daily get an update on that. Suppose a vaccination is in trial, and next the vaccination was successful and now it is getting released, so what is the combination? So for especially these things comes handy when you're writing prelims. So which company, suppose for Shanta Biotic or somebody is working on that, so those things we can get through that, and easily we can refer to that. ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది మన notes. Yes, ma'am. న్యూస్ పేపర్. Yeah. So I personally feel, see, it is completely final ga ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్ మ్యామ్. బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్, ఫైనల్లీ ఇఫ్ మనం డిజిటల్ గా రెఫర్ చేస్తున్నా కానీ మ్యాగజైన్స్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ దట్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ విత్ అవర్ హ్యాండ్, సచ్ దట్ it will definitely leave some mark or some memory in our mind that this topic was already like referred. Yeah. సార్, యాజ్ యూ మెన్షన్, ఫాదర్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఉన్నారు, మదర్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్. సో ఇద్దరు ఇంటూ ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, గవర్నమెంట్ సర్వీసింగ్ పీపుల్. వీళ్ళ ఇంపాక్ట్ మీ లైఫ్ లో ఎలా పడింది అసలు? How did it change your life journey? Definitely చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంది మ్యామ్, because as you know, my father is into services. So when he is into services, discipline comes first. And డబల్ బొనాంజా లాగా మా మదర్ గవర్నమెంట్ టీచర్. సో టీచర్ అంటే ఎలా ఉంటారో మీకు తెలుసు. సో స్కూల్లో టీచింగ్, ఇంట్లో కూడా అదే విధంగా ఉండేది. బట్ జోక్స్ అపార్ట్, దే వర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. మై ఫాదర్ అండ్ మదర్ వర్ ఫ్రెండ్లీ. దే యూస్ టు గివ్ అస్ చాయిస్. మాకు ఏం కావాలన్నా, ఏం చదవాలన్నా, లేకపోతే ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, వీ నీడ్ టు గివ్ దెమ్ ద లాజిక్. Whatever you wanted to do, you do. You can play cricket, you can pursue studies, you can go for civil services, because nobody will accept, right? Once you have got settled, you got a good company, Infosys, you are doing good. So I said, like, I will resign and go to Delhi for preparing for civils after 3.5 years, working for 3.5 years. They are okay with it. So they just asked, like, what is your plan? So plan అడిగారు, ప్లాన్ చెప్పాను, ఎస్పెషల్లీ మై మదర్. సో ఇది కాకపోతే ఇది కాకపోతే ఇది, అలా ప్లాన్ చెప్పాను. సో దే వర్ ఓకే. అండ్ వాళ్ళు నన్ను ఒకటే అడిగారు, ఆఫ్టర్ లైక్ 1 year ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత, ఫస్ట్ మెయిన్స్ ఇచ్చి ఇదైన తర్వాత వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటే, యూ గెట్ ఎ జాబ్ సంథింగ్, యూ రైట్, వై డోంట్ యూ రైట్ బ్యాంకింగ్ ఆల్ ఇండియా ఎగ్జామ్? సో అది రాసి బ్యాంక్లో జాయిన్ అయ్యాను. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ థింగ్, బికాస్ దే విల్ ఆల్సో హ్యావ్ అప్రహెన్షన్. బికాస్ నేను ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ వదులుకొని రిజైన్ చేసి వెళ్ళాను. సో డెఫినెట్లీ దే మైట్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ పీర్ ప్రెషర్ ఆర్ సంథింగ్. సో వెన్ కంపేర్ ఇట్ టు అదర్ పీపుల్ వెన్ దే ఆర్ working in, like, going abroad or something, so they might also have that apprehension maybe. So yeah, to make sure even they are
హ్యాపీ. సో ఐ బ్యాంక్ జాబ్ రాశాను, తెచ్చుకున్నాను. సో దే ఫెల్ లిటిల్ హ్యాపీ అండ్ దే ఆర్ ఓకే. సో అగైన్ మళ్ళీ కూడా నేను మానేస్తాను అన్నప్పుడు కూడా, గవర్నమెంట్ జాబ్ మానేసి మళ్ళీ సాఫ్ట్వేర్కి వెళ్తాను అన్నప్పుడు కూడా దే ఆర్ ఓకే, దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. సో అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సార్ దేర్ ఓపెన్ అండ్ ఏదన్నా మన వ్యూ చెప్పడానికి కానీ, మన ఇది చేయాలనుకుంటున్నానంటే దే యూస్ టు క్వశ్చన్, బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ ప్రాపర్ ఆన్సర్స్ అండ్ లాజిక్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ ఇట్. దే నెవర్ సెడ్ ఇది చేయకూడదు, ఇది చేయాలి అని ఏం చెప్పలేదు. ఇప్పటికీ కూడా మా మదర్ లైక్ ఓకే నీకేం మంచిది అదే చేసుకో అని అంటారు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ద కాన్స్టెంట్ మానిటరింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో సో ఎస్పెషల్లీ మా ఫాదర్, అంటే ఇది మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇంటర్వ్యూ స్టార్టింగ్లో, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అని. ఎక్కువ హ్యాపీ కంటే రిలీవ్డ్గా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాను అని. ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కళ ఇది. నన్ను ఎప్పుడు అనేవారు, నువ్వు ఒక సివిల్ సర్వెంట్గా నేను చూడాలి అని చాలా అనేవారు. ఆయన అన్ఫార్చునేట్గా కోవిడ్లో ఎక్స్పైర్ అయ్యారు, సో మాతో లేరు. సో ఎప్పుడైతే సివిల్ సర్వెంట్ అయ్యానో, సో ఐ వాజ్ మోర్ హ్యాపీ దట్ హిస్ వర్డ్స్ కమ్. ఆయన ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, ఒక ఇది చాలా ఇది. అంటే పాయింట్ ఏంటి అంటే మా పేరెంట్స్కి నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు, బికాస్ they're well read. Even from their fathers itself, my grandfather from my mother, like my mother వాళ్ళ father, he retired as a general manager in BSNL, and my father side కూడా they're well settled in they're in central government, one in railways and one in BSNL. So my father and mother were also into government service. So I cannot do anything better for them because they gave everything for us. I can only make them proud. ఐ కెన్ ఓన్లీ మేక్ దెమ్ ప్రౌడ్ అండ్ రికగ్నిషన్. ఇప్పుడు కూడా సత్యనారాయణ గారు, పద్మావతి గారు అబ్బాయి రాజా రమేష్ అని అన్నారు కానీ, సో వీఆర్ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్, ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ స్టడీస్ అండ్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ స్పోర్ట్స్ అండ్ దే హ్యావ్ దట్ రికగ్నిషన్. బట్ దిస్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్. లైక్ వన్స్ వీ వర్ ఇన్ టు సర్వీస్, సో డెఫినెట్లీ వన్ టైం మొన్న టీచర్స్ యూనియన్ వాళ్ళు వచ్చారు మా మదర్ని అంటూ, ఇప్పటి నుంచి రాజా రమేష్ వాళ్ళ మదర్ పద్మావతి అని అన్నారు. సో దట్ వాస్ సమ్ ప్రైడ్ మూమెంట్. సో అట్లీస్ట్ ఆ ప్రౌడ్గా చూడగలుగుతున్నాను మా పేరెంట్స్ని, మా మదర్ని అని హ్యాపీ. అది చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చింది మేడం. ప్యూర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ప్యూర్ సాటిస్ఫాక్షన్. యా ట్రూ. సార్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ చేయడం ఓకే, కానీ వచ్చే లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా అంతే సపోర్టివ్ గా ఉండడం ఇస్ వెరీ యూనిక్ థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదృష్టం జరిగింది. ట్రూ. సో లైక్ మీ వైఫ్ అసలు అంటే మీరు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజా, ఎలా జరిగింది ఆ ప్రాసెస్? అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మేడం, లవ్ మ్యారేజ్ ఏం కాదు, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. అండర్స్టాండింగ్ అదే అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ మేడం. దట్ ఈస్ ఆల్సో మై మదర్స్ చాయిస్. బట్ అప్పుడు కూడా అడిగారు మీకు ఇష్టమా కాదా ఏంటి అనేది. ఎస్, ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో షీ ఈస్ ఆల్సో వెల్ రెడ్. షీ వర్క్స్ ఫర్ Deloitte. షీ ఈస్ అ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. షీ ఈస్ అ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ వర్కింగ్ ఇన్ Deloitte at Bangalore. She is very understanding. సో షీ యూస్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్. బికాస్ ఈ ప్రిపరేషన్లో మీకు తెలియదు కాదు, ఈ ప్రిపరేషన్లో చాలా విసుగు ఉంటుంది, చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పోస్ట్ పోన్ అవుతాయి. మనం లీవ్ పెట్టుకుని చదువుకుందాం ఈ పలానా టైంకి ఎగ్జామ్ అని అనుకునేటప్పుడు మళ్ళీ మనకి ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అవుతాయి. సో అగైన్ మన సైకిల్ అంతా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మనం అక్కడి నుంచి ఆల్ ద వే ఆంధ్ర రావాలి. సో వీ యూస్ టు స్టే అట్ Bangalore. సో అక్కడి నుంచి ఆంధ్ర రావాలి. సో మళ్ళీ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్, సో ఫ్యామిలీని అంతా చూసుకోవాలి. So that support is definitely needed and must and should. And you got it? Yes, I got it 100%. And definitely I'm in that way I'm very very happy and very lucky to have her. Okay. Yeah. Sir, ఇప్పుడు ఒక rapid fire questions. Sure. ఇంకా Yeah. So first, as you mentioned, what is your biggest distraction in your preparation journey? Madam, biggest distraction for me is fear of failure. Fear of failure. Okay. అంటే చాలా లిమిటెడ్ పోస్ట్స్. అండ్ టు బీ ఓపెన్ విత్ యూ, ఐ బిలాంగ్ టు జనరల్ కేటగిరీ. Okay. జనరల్ మెన్. సో జనరల్ మెన్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ పోస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఫైనల్లీ. చాలా తక్కువ. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ నోటిఫికేషన్ ఇంకా తక్కువ. సో వెన్ యూఆర్ పుట్టింగ్ యువర్ లైఫ్ అట్ స్టేక్, గవర్నమెంట్ జాబ్ వదిలేసి ఫ్యామిలీని స్టేక్లో పెట్టి అండ్ ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ వదిలేసుకుని, సో మనం ఎంత కష్టపడుతున్నప్పుడు మన లైఫ్ అంతా అందులో పెట్టినప్పుడు ద ఫియర్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మై నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్, విచ్ హ్యాపెన్ ట్వైస్. ముందు కూడా నాకు నా నెంబర్ లేదు కదా మన ఫైనల్ లిస్ట్లో. సో మళ్ళీ అది అయితే ఏంటి అని ఒక ఫియర్. అవర్ హార్డ్ వర్క్, అవర్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద థింగ్ ఇస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ప్రతిసారి అదే. అంటే పాయింట్ ఏంటంటే మేడం, ఎప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం మేడం. అంటే ప్రతి ఒక్కరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది. మనం సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా సిన్సియర్గా డెడికేటెడ్గా ప్రిపేర్ అయ్యామా ఖచ్చితంగా మనం ప్రిపేర్ అవుతాం. బట్ సక్సెస్ వస్తేనే మనం హార్డ్ వర్క్ చేసినట్టు
రికగ్నిషన్ ఉంటుంది. But that success matters. That stamp of success, that your number is there in the list, matters the most. So అది లేకపోతే అనే ఒక ఫియర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది మేడం. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిస్ట్రాక్షన్. ఐ యూస్ టు మేక్ షూర్ దట్ నో కమ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ పుట్ ద ఎఫర్ట్స్, లైక్ విల్ డూ దట్, దిస్ ద ఫైనల్. నేనేమనుకున్నా అంటే ఇది ఫైనల్, ఈసారి నా 100% ఇస్తాను. So whatever happens is what I thought. And it's unluckily, like by God's grace and everything, You got it. yeah, fell in place and I got it, ma'am. Yeah. సార్, ఇదంతా జర్నీ చూస్తే ఇప్పుడున్న రాజా రమేష్ గారికి స్టార్టింగ్ లో ఉన్న రాజా రమేష్ గారికి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండ్ హౌ డిడ్ ఇట్ చేంజ్? ఈ ప్రిపరేషన్ మిమ్మల్ని ఎలా చేంజ్ చేసింది? ఇనీషియల్ డేస్, స్టార్టింగ్ డేస్, డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ నో, లైక్ నాకు తెలియదు మేడం. నేను ఆన్సర్ రాశాను, ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళి వచ్చాను, రాసొచ్చాను. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యానో నాకు తెలియదు. అంటే ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది, నా ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఇదా లేకపోతే ఏంటనేది తెలియదు. ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతుందో తెలిసేది కాదు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అంటే ఒక అటెంప్ట్ ఐ అండర్స్టూడ్. ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ తప్పు చేస్తుంటాను, ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ తప్పు చేస్తుంటాను, ఈ క్వశ్చన్ని ఈ రకంగా బెటర్ చేయొచ్చు, ఈ క్వశ్చన్ని ఈ రకంగా బెటర్ చేయొచ్చు. సో అలా వెళ్ళే కొద్దీ బెటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. అండ్ ఫైనల్లీ నౌ ఐఎమ్ మోర్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనకి పోస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి విల్ బి మోర్ పీస్ఫుల్ అండ్ మోర్ రిలాక్స్డ్. బట్ నార్మల్లీ ఆల్సో డౌన్ ద లైన్ వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ యూఆర్ సీయింగ్ దిస్ మచ్ స్ట్రగుల్, డెఫినెట్లీ you will slowly become complacent. And now I'm more relaxed and I'm able to understand more. Retrospection is there. ఇప్పుడు retrospect చేసుకోగలుగుతున్నాను, ఆన్సర్ని ఎలా బెటర్ చేయాలి అనేది అర్థమవుతుంది. If I'm now failing, like for example, if I miss the DC this time, I know where it is. I know which part I have to improve. I know, like, okay, this is the thing and these things are need to be improved. So that level of understanding has come, man. And moreover, understanding the things, when I started, it was really because I was one of the topper in my school, and I was topper in my college, I was topper in my university. When you saw this thing and there was no failure, you are placed in some 4 or 5 companies lo place and then finally illa undaga. So when you are seeing a lot of success and when you see that first mains, like that, you clear the prelims in the first attempt of your UPSC, and you see that the mains, the first time mains, you got a failure. So definitely we see that, okay, this is a different ball game. So from there, the kind of depression and the kind of fear I faced during those times to this moment, there is a lot of change in my personality, and there's a lot of change in the understanding of the questions, and at the same time the approach got changed, ma'am. Okay. How I approach a question and how I approach some things. So the way I see the things has completely changed. The perception has completely changed. The way of seeing an answer, because when we have that change in you, your answers also become more mature. Your answers become more refined. So that I can see, ma'am. మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల జర్నీ ఇంకా ఈజీగా అయిపోయింది. Sure. It was not easy, ma'am, but yeah. It's not easy, but ఇప్పుడు అటెంప్ట్ కి ఈజీగా అయింది. Yes, ma'am. సో రాజా రమేష్ గారికి వాట్ ఇస్ అ ఫెయిల్యూర్, వాట్ ఇస్ అ సక్సెస్? Ma'am, completing the task which we kept, I mean, ఒక టాస్క్ పెట్టుకుంటాం మనం, ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలని, అది కంప్లీట్ అయితే సక్సెస్ మ్యామ్. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు చిన్న టాస్క్స్ ఒక డైలీ పెట్టుకునేవాడిని. సో ఒక గోల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఇయర్ గ్రూప్ 1 కొట్టాలి లేదా సివిల్ సర్వీసెస్ కొట్టాలి అనేది ఒక మేజర్ గోల్ ఉంటుంది. బట్ ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి చిన్న మైన్యూట్ గోల్స్ ఉంటాయి. ఆ మైన్యూట్ గోల్స్ డైలీ ఎప్పుడైతే అవి రీచ్ అవుతున్నామో, దట్ గివ్స్ ఇమ్మెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ఇమ్మెన్స్ సక్సెస్. సో మనకి అంటే రాదర్ దాన్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ అదర్స్, rather than say somebody waiting for some applause from the others or some third person, inside you should feel happy. Okay. Your parents or your immediate family members will be always happy, whether your mother or your wife or your sister will be always happy. Apart from that, seeing an applause or ఎవరో మనల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారో అనేది అది ఇదివరకు ఉండేది మేడం. మీరు ఇందాక అడిగినట్టు ఇదివరకు మేబీ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై కెరీర్ I used to feel no. Now the happiness is within, and when we
Like I told you, right, more than happy, I'm relieved. I did that. Yeah, that is success, ma'am. Failure in the sense, I don't say failure, but from every unsuccessful attempt, we definitely we have to learn something. If we are not learning, definitely the next we may not be in that success phase. Okay. So that is there. But from every failure in the sense, we are not able to reach that what we kept, any target. Even it is not about getting a rank finally, but on a daily basis as well. On a daily basis, if we have kept some task, we are somehow failing in that. So we need to introspect. Yeah. సో రాజు రమేష్ గారికి సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం కష్టమా లేకపోతే రిలేటివ్స్ కి ఆన్సర్ చేయడం కష్టమా? సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం ఈజీ మేడం. ఓకే, ఈజీ. రిలేటివ్స్ కి ఆన్సర్ చేయలేం. ఓకే. బికాస్ దే విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నోషన్స్. అండ్ నన్ను అడిగితే రిలేటివ్స్ కి అసలు ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? బట్ ఆ ఫోకస్ ఉండేది కదా, యా, యువర్ పార్ట్నర్ సైడ్ వాళ్ళ నుంచి అయినా సరే, ఆర్ మీ రిలేటివ్ సైడ్ నుంచి అయినా సరే, why to quit the job, మంచి జాబ్, గవర్నమెంట్ ఎందుకు మళ్ళీ? మేడం, పాయింట్ ఈజ్ లైక్ దే మైట్ హ్యావ్ అప్రహెన్షన్స్. ప్రతి ఒక్కరికి ఖచ్చితంగా భయం ఉంటుంది. లైక్ ఏంటి నెక్స్ట్, నిజంగా ఓకే ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ రిజైన్ చేస్తున్నాము, భయం ఈజ్ అండర్స్టాండబుల్. బట్ బియాండ్ దట్, జనరల్లీ పీపుల్ like it is not of encouragement, but more of a kind of discouragement, because they completely decide, and on a generalized way, they decide that he will get fail, he will become unsuccessful. Pre-notion ఉంటుంది, ఒక ప్రీ-నోషన్తో ఫిక్స్ అయిపోతారు. He will see 2 times he was unsuccessful, so the third time also he will be unsuccessful. సో ఆ ప్రీ నోషన్తో వాళ్ళు దే విల్ ఆల్వేస్ బీ ఇన్ దట్ మోడ్. ఆ మోడ్తో వస్తాయి మాటలు, సో ఆ మోడ్తో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ సి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్, బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ లైక్ దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ లైక్ వాట్ ఈస్ అవర్ స్ట్రగుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ప్యాషన్, బికాస్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ నాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వాట్ హీస్ గెటింగ్. సి సమ్ పర్సన్, మీరు ఇందాక సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అని అడిగారు. ఒక పర్సన్కి ఫ్యాకల్టీ అవ్వడం సక్సెస్, ఒక పర్సన్కి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వడం సక్సెస్, ఒక పర్సన్కి ఇఫ్ హీ ఈజ్ హ్యాపీ లైక్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ విత్ ద ఫ్యామిలీ, దట్ ఈస్ సక్సెస్. బట్ ఫ్యూ పర్సన్స్ like who are aspiring for civil services or for group 1 services, they will not be contented till they get or they fulfill their passion. So even not only family members, whoever are discouraging or however they should understand. They should understand, and even though if you are not encouraging, that never matters. But the point is, you should not be in a position, you don't be prejudgmental. See, point is the third person is nobody to judge what you will become, and third person is nobody to like decide what others should do. సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎప్పుడు కూడా అవతల వ్యక్తి మనం ఏం చేయాలి అని డిసైడ్ అవ్వకూడదు మేడం. ఇందాక మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. వాట్ ఈజ్ సక్సెస్ అన్నారు కదా, మనం ఏం చేయాలనుకున్నది మనం చేయాలి. థర్డ్ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలని డిసైడ్ చేయకూడదు. యా, ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్, అంటే మా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి కొన్నిసార్లు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దే హ్యావ్ వెరీ మచ్ జీల్ ఫర్ గవర్నమెంట్ జాబ్, కానీ పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి కొంచెం ప్రెజర్ వస్తుంది అన్నట్టు. 2 attempts అన్సక్సెస్ఫుల్ అటెంప్ట్స్ అయినాక నువ్వేం చేయలేవు, వచ్చేసి గో అండ్ జాయిన్ ద ప్రైవేట్ జాబ్స్, ఏదో ఒక చిన్న జాబ్ అయినా పర్లేదు, బట్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ ఏజ్ అన్నట్టు ఒక కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు పేరెంట్స్ నుంచి. ఇది సో పేరెంట్స్ కి వాట్ యూ వాంట్ టు టెల్? మ్యామ్, టు బీ జెన్యూన్ విత్ యూ, పేరెంట్స్కి మనం చెప్పే దానికంటే కూడా ఇట్స్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్. ఈచ్ కేస్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. పేరెంట్స్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ దర్ చిల్డ్రన్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు బాగుండాలి, బాగా సక్సెస్ఫుల్ పొజిషన్లో ఉండాలని కోరుకుంటారు ఎవరైనా సరే. సో వాళ్ళ అప్రహెన్షన్ ఏంటి, సక్సెస్ రేట్ ఈస్ వెరీ బ్లీక్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఓన్లీ 2% ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ దిస్ ప్రైమ్ సర్వీసెస్. సో మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలగాలి, నేను ఇంత చదువుతున్నాను, ఇక్కడికి ఈ స్టేజ్ దాకా వెళ్ళగలుగుతున్నాను, సో నా పాయింట్ ఇది, నేను ఇక్కడ ఫెయిల్ అవ్వగలుగుతున్నాను. సో వీ నీడ్ టు కన్విన్స్ అవర్ పేరెంట్స్. ఒకవేళ మనం పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోతున్నాం అనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ కూడా వస్తున్నాను నేను, చేయలేకపోతున్నాం అనుకోండి, వాట్ దే వాంటెడ్. ఇప్పుడు టు బీ జెన్యూన్ అండి, ఒక 2 years 3 years లేదా 4 years ఒక కెరియర్ని మనం స్టేక్లో పెడుతున్నాం, అంటే రిగ్రెస్ ప్రిపరేషన్తో కానీ లేకపోతే మన లైఫ్ అంతా అందులో పెడుతున్నాం, మనకు సక్సెస్ రావట్లేదు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 4 years ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్ ఇన్ టు ఎనీ సెక్టర్, ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ని రోజులు మీరు ఏం చేశారు, ఏ జాబ్లో అన్నా సరే దే వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్,
సెకండ్ థింగ్ మీరు ఇన్ని రోజులు ఏం చేశారని అడుగుతారు, అవును. ఖచ్చితంగా అడుగుతారు కదా. సో దానికి సమాధానం కూడా ఉండాలి కదా మన దగ్గర. టు బి జెన్యూన్ అండ్ టు బి ప్రాక్టికల్ విత్ యూ, మనం దానికి కూడా రెడీ అయి ఉండాలి. సో ఓకే, యూ గెట్ ఎ జాబ్. ఇఫ్ యువర్ ప్యాషన్ ఇస్ దట్ మచ్, యూ ట్రై టు ప్రిపేర్ అలాంగ్ విత్ యువర్ జాబ్, because your parents will be happy. Because ante this is not, I'm not quoting an example, because the same apprehension was felt by my parents as well. Okay. Because I told you నేను రిజైన్ చేసి వెళ్ళాను ఇన్ఫోసిస్. నేను వాజీరామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ మెయిన్స్ ఇచ్చాను, మెయిన్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దే వర్ లిటిల్ అప్రహెన్సివ్. సో దే వాస్డ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ, దే వాంటెడ్ మీ టు బీ ఇన్ సర్వీస్, సమ్ సర్వీస్, గవర్నమెంట్ సర్వీస్. లైక్ ఓకే, దే ఆస్క్డ్ మీ టు రైట్ ఎ బ్యాంక్. రాసాను, మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఎ జాబ్, ఐ విల్ బి హ్యాపీ. సి, సో ఐ మేడ్ దట్ path. So why don't you make a path? Because at the end of the day, parents should be also happy, right? Parents are the people who will be happy seeing our success. So can be like taken this in that way as well. Okay. First thing, we need to convince. If not convincing, make sure and tell them that yes, I can get a job, and yes, give the confidence. With the confidence. ఓకే, ఇందాక ఒక బుక్ గురించి మెన్షన్ చేశారు సార్, పలానా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పలానా బుక్ రాశారు అని. సో రాజా రమేష్ గారి స్టోరీని ఒక బుక్ రూపంలో పెట్టి ఆ బుక్ ఒక టైటిల్ ఇవ్వాలి అంటే ఏం టైటిల్ ఇస్తారు? నెవర్ గివ్ అప్. నెవర్ గివ్ అప్ అని టైటిల్ ఇస్తారు. నైస్ సార్, నైస్ సార్. సో వన్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీ, ఇప్పటికీ మీకు గుర్తుండిపోయే మెమరీ ఏమని ఉందా? చైల్డ్హుడ్ మెమరీ. మ్యామ్, I told, like నేను ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్ ఆడాను. సో క్రికెట్ ఆడుతున్న స్టేజెస్ లో, సో వీఆర్ ప్లేయింగ్ ఇంటర్ స్టేట్ మ్యాచెస్. సో ఇంటర్ స్టేట్ మ్యాచెస్ ఆడుతున్నప్పుడు, సో లైక్ ఐ వాజ్ లెగ్ స్పిన్నర్. సో ఐ బౌల్డ్ వెల్ అండ్ ఐ గాట్ సమ్ 6 for 11 వికెట్స్. సో నాట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది నాకేమీ, ద మ్యాచెస్ వర్ ఇన్ వైజాగ్, విశాఖపట్నంలో జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది తెలియదు, బట్ వీ వోన్ ద మ్యాచ్ అండ్ that was some prestigious thing. Around after 25 years we won the cup. But the next day, like they were మా ఫాదర్ కు కాల్ చేశారు, లైక్ హిందూ పేపర్ లో నీ గురించి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది అని. అంటే జనరల్ గా న్యూస్ వేస్తారు, లైక్ ఏమన్నా స్కోర్ చేస్తే ఇంత స్కోర్ చేశారు, లేకపోతే ఇన్ని వికెట్స్ తీశారు అని, అది ఒకటే వేస్తారు నార్మల్ కాలం. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే, అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నా పేరు మీద ఆర్టికల్ వచ్చింది, లైక్ రాజా రమేష్ డాజిల్స్ అని. సో దట్ వాజ్ సమ్ ఫాండ్ మెమరీ. ఫస్ట్ టైం హిందూ పేపర్ లో రాజా రమేష్ డాజిల్స్ అని నా పేరు మీద ఒక ఆర్టికల్ రావడం. సో ఆఫ్టర్ దట్ నేషనల్స్ ఆడినప్పుడు పేపర్లో వేసిన చాలా అక్లోడ్స్ వచ్చినా, అప్లాజిషన్స్ వచ్చినా సరే, ఫస్ట్ మెమరీ ఇన్ హిందూ పేపర్ ఆర్టికల్ ఆన్ యువర్ నేమ్ ఇస్ రియల్లీ లైక్ ఫాండ్ మెమరీ. Okay. And I really cherish that moment till now, childhood నుంచి కూడా. So yeah. సో ప్రిపరేషన్ జర్నీలో ఏదైనా సబ్జెక్ట్ మిమ్మల్ని చాలా భయపెట్టిందా? ఏ సబ్జెక్ట్ భయపెట్టలేదు మేడం, బట్ మార్క్స్ ఎలా రావాలి అని కాన్స్టెంట్ గా థింకింగ్ ఉండేది. అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లో ఎందుకు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి అని కాన్స్టెంట్ థింకింగ్ ఉండేది. భయం లేదు కానీ లైక్ టు గెట్ ద మార్క్స్, హౌ వీ షుడ్ గెట్ దట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇస్ వన్ కాన్స్టెంట్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని అంటున్నారు. yes ma'am. మీరు మళ్ళీ రాస్తారా సార్? అవకాశం ఉంటే ఖచ్చితంగా రాస్తాను మేడం. ఓకే, లైక్ నెక్స్ట్ డీసీ గురించి? yes ma'am, డీసీకి రాస్తాను ఖచ్చితంగా. yes ma'am. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యువర్ ఆన్సర్స్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్.